बंगाल पुलिस की मदद के नाल पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन जैक नूं दिता अंजाम। डीजीपी बोले 5 सूबियां च कीती जा रही सी गैंगस्टरां दी तलाश। 28 मई नूं गवालियर तो मिली सी वड्डी लीड। टिकरी बॉर्डर कथित रेप केस का मुख मुलजम अनिल मलिक गिरफ्तार। सिट ने भवानी तो किया काबू। 2 होर मुलजम अंकुर सांगवान ते अनूप चनात अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर। कांग्रेस के कलेश विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिले पंजाब कांग्रेस के सांसद। 2022 दीआं चोणां नूं लैके कीतियां विचारां। कैप्टन की अगवाई ते ही जताया भरोसा। केंद्र ने सौनी दीआं फसलां ते वधाई MSP। झोने की MSP 72 रुपए का कीता इजाफा। इस साल किसानों नूं प्रति क्विंटल झोने लई मिलणगे 1940 रुपए। विरोधियों ने इस वाधे नूं दस्सिया मामूली। खेती कानूना ते नरेंद्र तोमर ने फिर तो अलापिया पुराना राग। बोले किसानां दे हित च ने तिन्ने कानून रद्द करन दी मंग दी थां खामियां दसन किसान। सरकार बदलाव लई तैयार तां किसान बोले सरकार दा रवैया अड़ियल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी दे नाल, जिन्हां नूं पुलिस ने कोलकाता दे विच ढेर कर दिता। मई महीने च 2 वड्डियां वारदातां तो बाद पुलिस नूं दोवां दी तलाश सी ते इस सारी कार्रवाई नूं ऑपरेशन जैक तहत अंजाम दिता गया है। करीब 15 साल तो पंजाब च जुर्म दा साम्राज खड़ा कर रहे जयपाल भुल्लर दा अंजाम भी आखिरकार ओही होया जो उसदे जहे तमाम गैंगस्टरां दा हुंदा आया है। मीला दूर कलकत्ता च पंजाब पुलिस अते पश्चिम बंगाल STF दी टीम ने उसनूं एनकाउंटर च ढेर कर दिता। 15 मई नूं जगराओं दाणा मंडी च ASI भगवान सिंह अते दलविंदर सिंह दे कतल दे बाद जयपाल अते उसदे साथियां दी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी सी, क्योंकि पुलिस ने जयपाल भुल्लर ते शिकंजा कसन दे लई ऑपरेशन जैक शुरू कर दिता। तलाश च सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पड़ोसी हरियाणा तो लैके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक च जाल विछा दिता गया। हौली हौली सुराग मिलते गए अते जयपाल भुल्लर की तलाश पश्चिम बंगाल दे कलकत्ता च इसे सोसाइटी दे अंदर जाके खत्म हुई। नाल ही मौजूद सी गुनाहां च उसदा साथी जसप्रीत जस्सी। कलकत्ता दे न्यू टाउन इलाके दी सपूरजी सोसाइटी च ठिकाना कन्फर्म हो चुकिया सी। जयपाल भुल्लर अते जसप्रीत जस्सी सोसाइटी दे फ्लैट नंबर B 153 च मौजूद सी ते फिर शुरू होया पश्चिम बंगाल STF अते पंजाब पुलिस दी OCCU दे ऑपरेशन जैक दा क्लाइमैक्स। बुधवार नूं दोपहर करीब 3:30 बजे इन्ना मोस्ट वांटेड अते पुलिस दा आमना सामना होया अते हमेशा हथियारां दे नाल रहन वाले जयपाल ने कोशिश तां इत्थों बचन दी कीती पर कामयाब नहीं हो पाया अते उत्थे ही ढेर कर दिता गया। STF वेस्ट बंगाल की टीम और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पे फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब।
तो उसमें ये दो वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਚੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं, तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फलां फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहाँ जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और ये करीब 31 गैंगस्टर्स थे, जैसे मैंने कहा, ए कैटेगरी, और उसमें से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे। 11-12 की डिफरेंट स्टेट्स में मौत हुई थी। हम काफ़ी लोगों को इनफैक्ट इतना प्रेशर रहा पंजाब पुलिस का पिछले 3-4 साल में, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स स्टेट छोड़ के चले गए, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए। 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਧੱਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟਪਾਟ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। आखिरकार जयपाल भुल्लर का खात्मा हो गया है। करीब 2-3 सूबियां दी पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन जैक नूं अंजाम दिता है। तो हुण गल करदे हां पंजाब दी सियासत दी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल पंजाब कांग्रेस दे सांसदां ने मुलाकात कीती है। 2022 दीयां चोणां नूं लैके विचारां कीतीआं ने। इस चर्चा के दौरान कैप्टन की ही अगवाई ते भरोसा जताया गया है। कैप्टन की अगवाई दे विच विकास के एजेंडे नूं अगे वधावांगे, इह सांसदां वल्लों कहा जा रहा है। जसबीर सिंह गिल, संतोख सिंह चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह, मुहम्मद सदीक ने मुख्यमंत्री दे नाल मुलाकात की है। इस तो पहला दस दईए कि जसबीर सिंह डिंपा जो पहला भी मुलाकात कर चुके हैं अपने होर दो साथियों गुरजीत औजला ते रवनीत बिट्टू दे नाल। पिछले दिनी इन्हां 3 सांसदां दे वल्लों मुलाकात की गई सी ते इस बार 4 सांसदां दे वल्लों मुलाकात की गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। ते इस मौके उन्हां दी पत्नी ते पटियाला तो सांसद परनीत कौर भी मौजूद रहे। ते इस मीटिंगां दे सिलसिले दे नाल ही कैप्टन धड़े नूं मजबूत करन दी कोशिश की जा रही है, या इंज कह लो कि यह साबित करन दी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस दे विच मजबूती लिआंदी जा रही है ते 2022 दीयां चोणां कैप्टन दी अगवाई दे विच ही लड़ियां जाणगियां। उधर केंद्र ने सौणी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 1940 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ 100 ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ 100 ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ 1940 रुपए मिलेंगे। सामान्य स्तर का है, उसका भाव अभी
1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕਿਆ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਤੁਸੀਂ 72 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ, 200 ਰੁਪਏ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ? ਕੱਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बढ़ोतरी ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਤਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਖੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।
ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 136 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RDF 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ FCI ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਵੀ ਡਿਫੈਲਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PV ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਵਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ FCI ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਫੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਥ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੂ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਪਲੇ ਤੇ CM ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਂਗ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੱਖੋ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਸ JEC ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ।